So what were we studying yesterday? We discussed what exactly is BRS. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ BRS ಅಂದ್ರೆ ಏನು, BRS ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತ್ವಿ. ಇವತ್ತು we will directly go to sums, but before going to sum, I want you to write down few things. Okay, I want you to write down few things. Now, what are these few things? First ಗೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಏನಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. Okay. So first ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? Okay, my screen is not visible. Okay. Write down bank balance. Okay, bank balance as per cash book is equal to bank overdraft as per passbook. Okay, this is the first line. ಎರಡನೇ ಲೈನ್, bank balance as per passbook is equal to bank overdraft as per cash book. ಬರ್ತೆಕೊಂಡ್ರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So bank balance as per cash book is equal to bank overdraft as per passbook. Bank balance as per passbook is equal to bank overdraft as per cash book. ಸರ್, ಇದು ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ದಿಡಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಚೂರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೈಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹಾಕಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What is important? Okay. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. You can make changes only in that book which is your starting point. Okay, you can make changes only in that book which is your starting point. So what does it even mean? Okay, we will understand it in very simple way. Okay, clearly. Now I said bank reconciliation is nothing but a statement. Bank reconciliation is nothing but a statement. One second, sir. Okay, now, okay, because some of you have some other issues while turning on your videos, no problem. Let's continue with the class. Ega. Now I said BRS is nothing but a statement in which you give reasons and the reasons as to why there is difference between cash book and passbook.
Now cash book is the book which you actually maintain. ಆ book ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಫಿಗರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. And passbook is the book which is maintained by bank. You don't have control over that. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಅವರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. At the end of the year, we prepare a statement in which we give out the reasons. We list down the reasons explaining why there is a difference between cash book and passbook. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ ವೈಸ್ ವರ್ಸ? ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅರೈವ್ ಎಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಿಗರ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆನಪಿಡಿ, ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಐ ಸೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ತೆಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ. It is just taking one point as a starting point. From there, I am giving reasons. And at the end of the day, I have to arrive at cash book balance. Aitalla. So, ega, what does it even mean? I'll give an example to you. Now, let us say, here, now don't write down whatever I'm writing down, don't write it down. This is just for the explanation sake. Now, I have cash book with me. So cash book is whose book? It is my book, which I prepare. It is my account. And I also have passbook. So passbook who prepares? Bank prepared. So I don't have control over that. Clear? Now, normal ಏನಾಗಬೇಕು? Let us hypothetical ಒಂದು ಫಿಗರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು? ನನ್ನದು 10,000 ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ. ಏನೊಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ 2 ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ 2 ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ 2 books is going to get affected? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. Okay, brilliant. So everybody, ಅದ್ಯಾರು ನಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, what happened? ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಸೊ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾರು ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ತಾನೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 9,500. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,000. Now, whenever you are solving the sum, you first have to pick your starting point. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಚೂಸ್. ಸೊ ಈಗ let us say I am going to choose my cash book as my starting point. ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ I am not going to say right hand or left hand because it is video. So ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ let us say this hand is cash book. ಇದು ಯಾವ ಕೈ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. This hand is passbook. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. 10,000 ಇರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನದು ಯಾವ ಬುಕ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬಂತ? ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಏನಾಯ್ತು? ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈ
ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ತರಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಬುಕ್? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಾ ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಡೋಗ್ಲಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ? I need to bring it down. I need to bring it down. So that is to say, ಈ 10,000 ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? 500 ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? ಟು ಅರೈವ್ ಎಟ್ 9,500. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಇದೇ ಸಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 10,000 ಇರಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 500 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9,500 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಆಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೈಯನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇದು ಪಾಸ್ಬುಕ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು? ಪಾಸ್ಬುಕ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೌ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು? ಬರೇ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಟು ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ 80% ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಏನಾಯ್ತು? ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಡನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ BRS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಸಮ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಮೀ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ 10,000 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ 10,000 ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಬಟ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಣ ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ primarily which book is going to get affected? That is the first question. Answer me. Great. So everybody agree that primarily it is going to affect my ಪಾಸ್ಬುಕ್. ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. 10,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2,000 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು? 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೇ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ my starting point is cash book. My starting point ಯಾವುದು? Starting point is my cash book. Tell me, what should I do? Should I add it or deduct it? Everybody compulsorily hold your hand like this. So ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು, why should I hold my hand? No, because once the sum gets complicated, this is what is going to save you. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಲ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Good. So what am I supposed to do? I am supposed to add to my
cash book. What am I supposed to do? I'm supposed to add to cash book. Sir, ಯಾಕೆ add ಮಾಡಬೇಕು? All of you have answered it, but if you have not understood this, let me reiterate you. So this is my cash book, this is my passbook. So I'm holding it together. I am holding it together. ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸೊ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಯಾವುದು? ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಶುಡ್ add it to become 12,000 rupees. On the other hand, same sum, if my starting point was passbook, ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ? ಐ ಶುಡ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ BRS ಅಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ನಾನು ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, BRS ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಸೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ 100 rupees, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನಾನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೀತೇನೆ ನೋಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ directly credited rupees 1,000 to the bank account. What does it mean? ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹಣ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿ? Okay, so most of you are correct, but few of them still have these issues. I understand where your issues are coming from. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ what we will do is, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, we will write the third point. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಬ್ರಷ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್? meaning of debit and credit in BRS. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡ್ರಾ ಕಾಲಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. Okay, so this is treatment, cash book, passbook. So if I say, if ever you see debit, then it is add in cash book and it is less in passbook. If you see the word credit, it is less in cash book and add in passbook. ಇದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್. We will look at couple of examples, then you will be able to understand it in a better way. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ರಫ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ was credited
with rupees 800. ಇಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ rupees 800. First question, which book is impacted? First question is, which book is impacted? ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಎರಡನೇದ್ದು, what is the impact? ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬರೀ ಸಿ ಬಿ ನಂಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ವುಡಂಟ್ ಸೇ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒಂದು 100% ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಟಾಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 99.99 ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಯಾರೋ ಒಂದು ಜನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾಟ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಈಚ್ ಟೈಮ್. ನಾ ಏನಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ 800 ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇದು ಬರೀತೇನೆ ಕ್ವಶನ್. Passbook is debited with rupees 900. So question number 1, which book is impacted? Question number 2, what is the impact? ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕಾಯ್ತೇನೆ. I don't know how on earth somebody can say that cash book is affected and cash book balance has gone up. I won't call the name, ಬಟ್ ಇಡೀ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು? ಲೈನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್. ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ BRS ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ 99.9% ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ದ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ಯಾವ ಬುಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು? ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಬುಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇರುವಂತ ಜಾಗ ಯಾವ್ದಿದು? ಲೆಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು. ಚೆಕ್ಸ್ received. Checks received rupees 5,000 but not deposited. ಏನು ಅರ್ಥ? ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್?
Good. Very good. Okay. So ಏನ ಐ okay. So which book is impacted? It is ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬಂದು ನನಗೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Let me show it to you. So let us say that this is the check which I have. Okay, so ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, let us say you have given this check to me. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ? whenever I receive check from you, let us say your name, let us say Mr. A, Miss A, whatever it is, or XYZ, I will call it as X. Your name is X ಎಂದಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ. ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? I pass the entry bank account debited to X. To X how much? 1,000. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ನಾನು ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ ನನಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ couple of days for him to process the check. Screen is not visible. Okay, so how that process happens, let me show. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, BRS ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, so ಏನಾಯ್ತು, now this is, let us say this is Mr. A, this is me. Okay, and this is you, that is X. Now you have given check to me, so now I have my bank. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಡೆಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹಣ ಹಾಕಲ್ಲ. ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಂಟು ಇಲ್ವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, 0 ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಸೊ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನನಗೆ ಹಣ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ, ಅಥವಾ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 3 days ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ? 3 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ? ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್? ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಡಿಸಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆದ್ರಂತ ಏನು, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆದ್ರಂತ ಏನು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ದೇ ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಚೆಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ
ಚೆಕ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ಬೋತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಆದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಡಿನ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ with that understanding, let us start discussing some sums. Okay. Okay, now I want you to take to illustration 2. Illustration 2 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ illustration 1 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸೊ now we are in somewhere in page number 3.16. ಫಸ್ಟ್ 15 ಪೇಜ್ ಏನಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ? ಜಿಂದಾಲ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. Now, all right. So now let us come back and let us look at this particular sum. ಏನ್ ಹೇಳ್ತುಂಟು ಈ ಸಮ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,40,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Now they have told you certain reasons. Okay, reasons why your cash book and passbook is not matching. Passbook balance ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, 2,86,950. ಇದೇನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 2,40,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 2,86,950. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ. 2, 3, 4, 5 4 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Check issued but not presented in the bank amounts to 1,36,000. Checks deposited in bank but not yet cleared amounts to 90,000. Bank charges amounts to 300. Interest credited by bank amounts to 1,250. ಸರಿಯಾ? 4 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Okay. The first, so I know what is my starting point. My starting point is my cash book. My starting point is my cash book. Checks issued but not presented in the bank amounting to 1,36,000 rupees. Very interesting. Ega, you tell me which book is affected and what is the impact? Which book is affected? What is the impact? Write down. ನನಗೆ ನೀವು ಇದು ಹೇಳಬೇಡಿ, BRS ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಡಿ ನನಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸಾಕು. Which book is impacted? Which book is impacted? Okay, the first part everybody is getting correct. Second part ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. Okay, so now which book is getting impacted? ಏನಾಯ್ತು? I will tell you. ನೋಡಿ, where did I keep that check leaf? Here. So ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ that you all work in my company. ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿದ್ದು ಸಂಬಳ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್.
10,000, 20,000, 30, 40, 50, any number which comes to your mind, put that number in your mind. Now what happened? Month ending ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ and you say, sir, my salary. So what will I do? I will write a check. ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಯಾರ ಚೆಕ್ ನಾನು ಬರ್ದದ್ದು? ನನ್ನ ಚೆಕ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೇನೆ? ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಚೆಕ್. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡು? ಐ ಇಶ್ಯೂಡ್ ದ ಚೆಕ್ ಟು ಯು. ಈಗ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತ ಬರಿತೇನಾ? ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತ ಬರಿತೇನಾ? ಏನಂತ ಬರಿತೇನೆ? ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತ ನಾನು ಬರಿತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದದು ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ನೀವು ಆ ಚೆಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ನಡುವಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಹಣ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ this is my cash book, this is my passbook. Okay, everybody hold your hand. This is my cash book, this is my passbook. ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಎವ್ರಿಬಡಿ, is it cash book or passbook? My starting point is cash book. My starting point is cash book. So this is my cash book. My starting point is cash book. So what should I do? All the changes I can do only in which book? Cash book only. So what I'm supposed to do? I'm supposed to what? I'm supposed to Bareri. Write down. Write down. Hey. Directly answer add or less. Treatment is always add or less. Add or less. Brilliant. So more than 90% of the students feel it has to be added. Right answer. Some feel it has to be deducted. You will ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇದು ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ 90,000 rupees. ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, 90,000 ರೂಪಾಯಿ. ಥಿಂಕ್, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 2 questions I want to answer in the same line. ಎರಡನ್ನ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಒತ್ತಿ. See, when I say which book is impacted, my question is ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ಚೆಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ಐ ಸೇ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Now, which book is impacted? You are supposed to write which book it is. Let us say, now in this given case, cash book is impacted.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಸೇ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್, ಅವ್ರು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಅವ್ರು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೀ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್, ಆರ್ ಚೆಕ್ ಇಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಡ್ಲೆಸ್ ಬರೀಬೇಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಡ್ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಆಡ್ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್, ನಿಮ್ಮ BRS ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ cash book, which is the book impacted, cash book. What is the impact? Increased. Aita? Next time if you write add or less, I am going to call out your name and ask you. So answer in increased or decreased. Okay, next. ಆಯ್ತಾ? ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ the thinking process should happen in 4 steps. Okay, 4 steps. I'll clarify here only. Third point is, what is the starting point? Fourth question, what should be the treatment? What should be the treatment? Now, what is the answer for the third question? What is the starting point? Starting point is cash book. What is the starting point? It is cash book. Now, what should be the treatment? What should be the treatment? Nodi, idu nanna cash book, idu nanna passbook. Check receive ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಲೆಸ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2, ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4, ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಈ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, so this is how I want my answer. So let us go for the next question. Okay, so idu nan en madbeku, I studied that I need to deduct it, minus. Fourth question, sorry, fourth point, bank charges amounts to 300. Tell me which book is impacted, what is the impact? Good, most of you have answered that passbook. Some of you have correctly answered that ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್? ನಿಜವಾಗಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇದು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಬುಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? Passbook impact agide. What is the impact? Passbook balance has gone down. What is your starting point? What is your starting point? It is cash book. So ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬರೇ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಡು? ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಅಗ್ರಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು 1250. ಅರ್ಥ ಏನು?
So you write me, you tell me which book is impacted, what is the impact. I am pretty sure ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. Answer. Oh, brilliant. Brilliant. Like everybody is answering correctly. Oh, ಇಲ್ಲ. See, here is one. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರ? ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಯಾವತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು? ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ವರ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆಸ್ ದ ವರ್ಡ್? ಒನ್ ಈಸ್ okay. So passbook is impacted. One second, screen is not visible. Okay. So passbook is impacted. Passbook ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಏನರ್ಥ? You need to add it. You need to add it. That is to say, passbook ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? So this is my cash book, this is my passbook. Interest is credited to passbook ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ passbook balance has gone up. Passbook balance has gone up. Cash book, no changes. What is my starting point? Cash book is my starting point. So what should I do? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ? I need to add it. I need to add it. One second. Okay. Okay. So here is the add point. Now next comes the question, sir, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ 240 ಆಡ್ 136 -90 -300 -1250 ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್. ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಡ್ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಗರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವೊಂದು ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸರಿ ನೋಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನೇನು 2 items ಆರ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಯಾವುದು? ಚೆಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಇಟ್. ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅ ಸಬ್ ಟೋಟಲ್. ನಾನು ಸಬ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್? 0.1, 0.2, 0.3. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 377, 250. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್? ಚೆಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದೆರಡ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ 2,86,950. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದಂತ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಓಕೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಮಾಡಿ, ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಲೆಟ್ us go for another sum. This is the last sum for the day. ಸೊ ರೀಡ್ ದ ಸಮ್. ನೀವು ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೋಡುದು ಬೇಡ, ನೀವು ಬರೀ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಯು ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ 5 ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲ ಒಂದು 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ at 1:05 ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ಬೇಗ ನೋಡಿ, ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು.
once you're done, raise your hand so that I understand that it is done. And once I receive that, around 30 people could do it. I don't care whether it is a right answer or wrong answer, but 30 people if could do it, then I can proceed with the answers. Out of 60, I want at least a half majority. Okay, done. So there is half majority that you have done. And take it from me, BRS is that one particular chapter in which you require absolutely very less amount of time. Consignment ಗೆ time ತಾಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. BRS ಅಲ್ಲಿ there is nothing, add less ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಿಮ್ಮ 4 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 3-4 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. The passbook balance is 1,50,000 rupees. Okay. Yesterday, the passbook balance is 1,50,000 rupees, while balance as per cash book is how much? 1,12,050. Now, ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆನ್ಸರ್, we will take passbook as a starting point. Because for the previous sum we have taken cash book as a starting point. So I am going to take passbook as my starting point. So my third question ಗೆ answer, what is my starting point? I know the answer is, it is passbook is my starting point. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 5 ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಂಡ್ we are supposed to answer what exactly we are supposed to do. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ, she has issued checks amounting to 80,000 rupees. ಏನಾಗಿದೆ? she has issued checks amounting to 80,000 rupees, out of which only 32,000 were presented for payment. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನನ್ನ ಚೆಕ್? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್. Okay. I misplaced it somewhere. Anyways, so let us say that okay. Let us say that I have issued divide ಮಾಡೋಣ. Okay. So here I have issued 2 checks. Imagine ಮಾಡಿ, 2 ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2 ಚೆಕ್ ಇದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು 32,000 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್, ಇನ್ನೊಂದು 48,000 ರೂಪಾಯಿದು ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ 32,000 rupees ಚೆಕ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ 48,000 rupees ಚೆಕ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಾನು 2 ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಗ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? 80,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದುಕೊಂಡು ಏನಂತ, 80,000 ಇಸ್ ಗಾನ್. ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, I have issued 2 checks. One is of 48,000 rupees, one is of 32,000 rupees. If 32,000 rupees ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆ ಚೆಕ್, that person has gone to bank and the bank has deducted money from my bank. Only 32,000 is deducted. Whether this 48,000 is deducted from my bank? No, it is not deducted. ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಹಣ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, which book is impacted? Which book is impacted? Cash book is impacted. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು 48,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು 48,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 48,000 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಎಷ್ಟನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ 48,000. So what is the relevance of 32,000 then? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ 32,000 ಚೆಕ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 32,000 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 32,000 ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಉಳಿದ 42,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು BRS ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, she received a check of rupees 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit.
ಏನಾಗಿದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್? ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟುಗೆದರ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಪಾಸ್ ಬುಕ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್ ಅಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಐ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಸಿಂಪಲ್? ಎಸ್, I need to add 5,000 rupees. Next, a check of rupees 22,000 deposited by her has not been cleared yet. ಇದು ಬರೀ ಅರ್ಧ ಕತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ನಂತರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಏನಂತ? ಕ್ಯಾಶ್ ನನಗೆ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 22,000 ರೂಪಾಯಿ. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 22,000 rupees. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡು? ಐ ಶುಡ್ ಆಡ್ 22,000 rupees. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಆಡ್ 22,000 rupees. Next item, Mr. Gupta deposited an amount of 15,700 in her bank, which has been recorded by her, which has not been recorded by her in cash book. ಅರ್ಥ ಏನು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ an amount of 15,700 in her bank. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಂದು ಗುಪ್ತಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರಿನವ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ವಿದೌಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? 15,700 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅವಳ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅದು ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್? ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 15,700. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇದು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಏನಾಗಿದೆ? ಹಣ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಗೆ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 15,700 rupees. ಸರಿಯಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್ ಬೈ 15,700 rupees. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 15,700. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಈ 5ನೇ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಪ್ಪು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಆಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ an interest of 1,500. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿದೆಯಾ? ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ದಟ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್? ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಓಡಿಸಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? ಕೆಲವರು ಬರೀ ಇನ್ ಅಯ್ಯನ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಉಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ಫುಲ್ ಬರೀರಿ. Increased. Okay. So everybody agree that ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೀರಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಸ್ ಗಾನ್ ಅಪ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಮೈನಸ್ 1,500. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ 250 ಆಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ 550 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಹಾಕಿದೆಯಾ? ಆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿತಾ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? Increase or decrease? Deducted or added? It is decrease. Correct. Everybody says it is decrease. So again,
ಹೊಳೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಪಾಸ್ ಬುಕ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಆಡ್ 250. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಆಡ್ ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಡ್, 2 ಆಡ್, 3 ಆಡ್, 3 items to add and how many items to deduct? ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದು 48,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 15,700 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 1,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. 3 and 3. If you do it, you will get the answer. ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಆಡ್ ಲೆಸ್ ಲೆಸ್ ಲೆಸ್. ನಿಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ನಾವು. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕೇಳಿ. Any questions you have? Okay, doubt in deciding the starting point. Nodi, exam ali in simple, won't the answer differ if we take the cash balance? No, answer won't differ. Adre ella add iddadu less agutte, ella less iddadu add agutte. Okay, because your starting point becomes different. Adakoskara you need to be very careful while choosing your starting point. And how do I choose my starting point is thumb rule. Question ali first ge yavadra hesaru baritar nodi adanna ನೀವು starting point ಅಂತ ತೆಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಹೆಸರು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾ, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Any other doubt? I see that there are certain newcomers today. Okay, somebody has to put their call on mute. Some background noise I can hear. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್? Okay, one second, I'll just stop my sharing. Okay, I'll okay, good going. Today's class also I'll upload so that you can whoever has missed it can watch it. But I don't recommend missing the classes because having live classes is way too different than watching the recorded classes. Don't do that. As much as possible try attending the live class. Okay, all right, chalo let's see in the next class. We will complete some more sums in the next class and some more advanced sums are also there. We will complete that as well. Okay, we'll meet in the next class.